TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ خودکشی کر لے گی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ اس کے سوا اس کے پاس راستہ بھی کون سا بچا تھا۔ میں لندن سے MBA کر کے لوٹا تو فطری طور پر میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی، لیکن میں ابھی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا پہلے اچھی طرح سیٹ ہو جاؤں، ڈھنگ کی ملازمت مل جائے، اس کے بعد شادی کروں گا۔ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا، لیکن امی کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ میں شادی کر لوں۔ تم جب لندن میں تھے، لڑکی میں نے اسی وقت پسند کر لی تھی، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے انتظار میں، مگر وہ کس خوشی میں؟ میں نے تمہارا ذکر جو چھیڑ دیا تھا، میں نے اس کے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ آج عارف لندن سے واپس آیا اور کل شادی، اور تمہیں آئے پورے 20 دن ہو گئے ہیں۔ مجھے امی کی منطق پر ہنسی آ گئی۔ میں شادی کرنے نہیں، نوکری ڈھونڈنے پاکستان آیا ہوں۔ نوکری بھی مل جائے گی، مگر ایسی لڑکی بار بار نہیں ملتی۔ میں اسے ماں کی ممتا کہہ لیتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ابو بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے مسلسل انکار کے بعد شادی کا مطالبہ منگنی میں تبدیل ہو گیا، یعنی شادی ہوتی رہے گی، میں اس لڑکی سے منگنی تو کر لوں جو بقول امی کے بار بار نہیں ملا کرتی۔ میں یہ جوا کھیلنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ میں لندن میں اتنے برس رہ کر آیا تھا، بھلا اس لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا جسے میں جانتا تک نہیں تھا؟ میں نے یہی مضبوط عذر امی کے سامنے رکھ دیا۔ تم اسے جانتے ہو اور اچھی طرح جانتے ہو، تمہارا یہ بہانہ بھی میں چلنے نہیں دوں گی۔ اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ امی نے پہیلیاں بجھوانی شروع کر دیں۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں رشتہ داروں میں کون سا اتنا آتا جاتا ہوں؟ جاؤ گے تو جانا ہوگا نا؟ آج شام کو گھر پر رہنا، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلوں گی۔ میں جانتا تھا وہ کون سی ہوگی، یہ اسی لڑکی کا گھر ہوگا۔ میں انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کون سی جاتے ہی منگنی ہو جائے گی، ذرا دیکھا تو جائے کون سے رشتہ دار ہیں، لڑکی کیسی ہے۔ امی مجھے اندھیرے میں رکھ کر اچانک خوشی دینا چاہتی تھی، لیکن یہ اندھیرا زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ گھر دیکھتے ہی میں نے رشتہ پہچان لیا۔ یہ صغیر ماموں کا مکان تھا۔ یہ امی کے دور کے بھائی تھے۔ تمام رشتہ داروں میں یہ واحد تھے جو مجھے اچھے لگتے تھے، اور لندن جانے سے پہلے میں ان کے گھر میں آتا جاتا بھی بہت تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ترنم بھی یاد آ گئی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن اب یقیناً بڑی ہو گئی ہوگی۔ سب گھر والے جیسے دروازے ہی سے لگے بیٹھے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی اتنے اہتمام سے ہمیں اندر لے جایا گیا کہ مجھے مشرقی والدین پر رحم آنے لگا۔ قریبی رشتہ داری تھی، لہٰذا پردے اور تعلقات کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ میرے بیٹھتے ہی ممانی نے ترنم کو آواز دی، لندن والے آ گئے ہیں، اب تم ہی آ کر ان سے انگریزی میں باتیں کرو۔ کہنے کی دیر تھی، ترنم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، بس ذرا بڑی ہو گئی تھی، قبول صورت تھی۔ پاکستان آنے کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جسے میں اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل مشرقی لباس میں تھی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے وہی پیغام دے رہی تھی جو مجھے لندن میں ملا کرتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ لڑکیاں بے حجاب تھیں، جبکہ ترنم کی آنکھیں مجھ سے چوری چھپے مخاطب ہو رہی تھیں۔ اس کے اشتیاق سے ظاہر ہو رہا تھا کہ امی کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچ چکا ہے۔ ممانی جان اور صغیر ماموں جس طرح میری پذیرائی کر رہے تھے، مجھے شرمندہ کرنے کے لیے بہت تھا۔ امی اس آؤ بھگت پر اس طرح خوش ہو رہی تھی جیسے برسوں سے وہ اسی دن کے انتظار میں تھی۔ ترنم کی بہنیں تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ سب لوگ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ میں نے ترنم کو پسند کر لیا ہے، شادی کے ارادہ بھی ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ میں محض امی کی خاطر آ گیا تھا۔ کیسی ہو گئی ہے ترنم؟ امی نے آ کر مجھ سے پوچھا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کی بیٹی کو برا کہنے والا؟ میں نے گول مول انداز اختیار کیا۔ تو ملتے رہو گے تو خود ہی دیکھ لو گے، ایسی پیاری عادت کی لڑکی ہے کہ بس ملوں گا تو یہ بھی دیکھ لوں گا، میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں پھر رہا تھا، اور امی پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں ترنم سے منگنی کر لوں۔ کچھ دنوں کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اچھی نوکری کا حصول کتنا مشکل ہے۔ میرے پاس لندن کی ڈگری تھی، اس کے باوجود مجھے دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں اب سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ جب نوکری قاعدے کی ملنے والی نہیں
تو کسی بڑے گھر کی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ امی بھی خوش ہو جائیں گی، مجھے ترنم سے منگنی کر لینی چاہیے۔ اگر اس وقت تک حالات نے پلٹا کھایا تو منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا تعلق کسی بڑے گھرانے سے نہیں، میرے والد تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ ان کی ٹیلرنگ کی دکان ہے، انہوں نے نہ جانے کس طرح جمع جوڑ کر کے مجھے لندن بھیجا تھا۔ میں کسی بڑے گھر کا بیٹا ہوتا تو اول تو مجھے نوکری مل چکی ہوتی، اور نہ بھی ملتی تو میں دوبارہ لندن چلا جاتا۔ لیکن اب تو مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ میں باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزار دوں۔ ترنم سے منگنی میں بھی یہ جذبہ کار فرما تھا کہ والدین کو خوش کر سکوں۔ ترنم سے میری منگنی ہوگی، حالانکہ نوکری کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا۔ میں تعلیم یافتہ تھا، خاندان کا تھا، اس لیے یہ کوئی اہم بات بھی نہ تھی۔ منگنی کے بعد جب ترنم سے 2-4 ملاقاتیں ہوئی تو میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی اور ذہین لڑکی ثابت ہوئی۔ میرے اور اس کے خیالات میں بہت ہم آہنگی تھی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ ترنم سے میری شادی بہت کامیاب رہے گی۔ ہم تقریباً روز مل رہے تھے، آنے والے دنوں کی سنہری خواب ہماری آنکھوں میں تھے۔ جب ملتے تھے، آئندہ زندگی کے منصوبے ہماری گفتگو کا غالب حصہ ہوتے تھے۔ میں خود یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد نوکری ملے اور ہم قانونی طور پر ایک ہو جائیں۔ میری کوششیں رنگ لائیں، ایک جگہ سے انٹرویو لیٹر آیا اور میں کامیاب ہو کر نوکری کا حقدار ٹھہرا۔ یہ ایک بہت بڑی پرائیویٹ فرم تھی جہاں مجھے ایک اچھے عہدے کی پیشکش ہوئی تھی۔ میں خوبصورت تھا، کم عمر تھا اور بیرونی ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ پورا دفتر میری راہ میں آنکھیں بچھا رہا تھا۔ خاص طور پر کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میری نوکری کی خوشی خاندان بھر میں مٹھائی بن کر بٹی۔ ترنم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس کے تو خواب پورے ہونے کے دن قریب آ رہے تھے۔ اب صرف اتنی دیر تھی کہ وہ BA کا آخری سال مکمل کر لے تو شادی ہو جائے۔ ایک بہتر مستقبل میرے سامنے تھا۔ میں دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ میری قابلیت اور صلاحیتوں سے میرے افسران بہت خوش تھے۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تو جیسے میرے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھیں مجھ میں کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھ میں کیا ڈھونڈ رہے تھے اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں انہیں ان بزرگوں میں سمجھتا تھا جو نوجوانوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ڈائریکٹر نے مجھے بلایا۔ انہیں کوئی عام فائل اپنے گھر سے منگوانی تھی۔ ان کے بقول یہ فائل اتنی اہم ہے کہ نہ تو اپنے ڈرائیور پر بھروسہ کر سکتے تھے اور نہ دفتر کی چپڑاسی پر۔ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا۔ مجھے اس انتخاب پر فخر محسوس ہوا تھا۔ چند دنوں میں میں کمپنی کا ذمہ دار ترین شخص بن گیا تھا۔ یہ خیال میرے لیے باعث تقویت تھا۔ میں نے اس حکم کو اپنی خوش قسمتی سمجھا اور ان کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر کی شاندار گاڑی میں بیٹھتے ہی میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ گاڑی اس وقت میری تھی۔ میں ترقی کے زینے طے کرتا ہوا اس چھت پر آ گیا تھا جہاں یہ سب چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ڈائریکٹر کی کوٹھی کئی ہزار گز پر مشتمل ہوگی، لیکن یہ تو 400 گز کا ایک مکان تھا جس میں آج کل کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ البتہ اندر پہنچ کر مجھے احساس ہوا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا۔ اس چھوٹے سے مکان کو نہایت شاندار طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ گاڑی کے ہارن کے ساتھ ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود باہر آ گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس گھر میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ ڈائریکٹر صاحب نے اگر مجھے یہ نہ بتا دیا ہوتا کہ ان کی بیٹی چاندنی وہاں ہوگی تو میں یہی سمجھتا کہ ڈائریکٹر صاحب اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ مجھے یہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چاندنی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ واقعی ہی چاندنی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک روشنی میں نہا گیا۔ ایسے خطرناک حسن کو روبرو دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہو جانا فطری امر تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور اس کی طرف سے آنکھیں ہٹا لی کہ اس کے رخساروں کی حدت مجھے پگھلائے دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ ڈیڈی نے مجھے فون پر بتا دیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ اس کی آواز ابھری اور میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی فائل آپ کو چاہیے ہے؟ میں نے فائل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں رکھی ہے۔ ابھی تک میری گھبراہٹ کم نہیں ہوئی تھی۔ AC بند کر دوں؟ آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر آپ کی آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ اپنے باس کی بیٹی کے سامنے بیٹھا ہوں، گھبرانا تو ہوگا، میں نے کہا۔
ओ आई सी, इसने हंसते हुए कहा। फ़ाइल इनायत कर दें तो मैं चलूं? अच्छा एक बात तो बताइए मिस्टर, इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। आरिफ, मैंने अपना नाम बताया। मिस्टर आरिफ, यहाँ तक मेरा क़यास कहता है आप कोई चपड़ासी वगैरह तो हैं नहीं डैडी के दफ्तर में, फिर आप फ़ाइल लेने क्यों आए हैं? बॉस का हुक्म था। अच्छा हुक्म था। कल वो कहेंगे कि चांदनी को शॉपिंग करा ला तो काश वो कहें। मैंने इतना बेसाख्ता कहा कि अपने सवाल पर खुद ही कट कर रह गया। आप बैठे, मैं फ़ाइल लेकर आती हूँ। मैंने ऐसा जुमला कह दिया था कि बहुत देर तक मैं अपने आप को दाद देता रहा। वो फ़ाइल लेकर कमरे में दाखिल हुई और इसके साथ ही एक औरत चाय लेकर अंदर आ गई। इसकी क्या ज़रूरत थी, बस मैं फ़ाइल लेकर जाऊँगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? डैडी ने कहा था चाय ज़रूर पिलाना, वरना आप तो चाय को भी नहीं पूछती। वह एक मर्तबा फिर लाजवाब हो गई। आप बातें ठीक ठाक बना लेते हैं। इसने मेरी तरफ चाय की प्याली बढ़ाई। मैं चाय पीता रहा और साथ साथ फ़ाइल भी देखता रहा था। फ़ाइल में राजदारी की कोई ऐसी बात नहीं थी। ये फ़ाइल कोई भी ला सकता था। मुझे यूँ लगा जैसे फ़ाइल के बहाने मैनेजिंग डायरेक्टर ने जानबूझकर मुझे यहाँ भेजा है। मगर क्यों? मैंने चांदनी की तरफ देखा और सारी बात समझ में आ गई। डायरेक्टर अचानक मुझे एक मशरकी बाप नज़र आने लगे जो अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद थे। भला इनको रिश्तों की क्या फ़िक्र और क्या कमी। मुझे अपने आप पर फ़ख्र होने लगा। चाय पीने के बाद मैंने इजाज़त ली और वहाँ से निकल आया। गाड़ी में बैठा तो मुझ पर दोहरा नशा था। ये एहसास कि मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ और ये ख्याल कि अभी मैं किसी से मिलकर आया हूँ। इसी नशे में लहराता हुआ मैं दफ्तर तक पहुँच गया। निशात साहब मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। मैंने फ़ाइल इनके हवाले की और किसी नए हुक्म के इंतज़ार में खड़ा हो गया। बैठो, निशात साहब ने कहा और मैं बैठ गया। उन्होंने फ़ाइल पर नज़रें जमाए कहा, चांदनी से मुलाकात हुई? कैसी है मेरी बेटी? नहायत ज़हीन और कल्चर्ड है। मैंने कहा, मैं ये कैसे कह सकता था कि बहुत हसीन है और बेहद खूबसूरत भी। निशात साहब ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। जी बहुत, मैंने ये बमुश्किल कहा। अब तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा और मैं कमरे से निकल आया। अब मुझे कोई शक बाकी नहीं रह गया था ये समझने के लिए कि निशात साहब ने मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं चांदनी को और चांदनी मुझे देख ले। अपना मुस्तकबिल मुझे रोशन नज़र आ रहा था। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बन सकती है, दौलत भी मिलेगी और तरक्की भी। चांदनी जैसी हसीन लड़की हम सफ़र होगी। ये सोचती ही तरन्नुम का ख्याल आना लाजमी था। मेरी मंगनी हो चुकी थी, मैं किसी की अमानत था। ये सिर्फ मंगनी नहीं थी, तरन्नुम मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मैंने इसे उम्मीदें दिलाई थी। अब इसका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चांदनी के बाद अगर कोई और चांस मिला तो क्या मैं चांदनी को भी छोड़ दूंगा? ये तो खुद गर्जी हुई। इस भाग दौड़ की तो कोई इंतहा ही नहीं। तो क्या तरन्नुम के लिए मैं खुद पर तरक्की के दरवाजे बंद कर लूँ? गलती हुई इसीलिए है कि इसका अजाला किया जाए। तरन्नुम मेरे मज़ार की नहीं है। अभी कुछ नहीं गया, मैं वापस आ सकता हूँ। ये जंग कई दिन मुझ में छिड़ी रही। कभी मैं चांदनी के हक़ में दलाइल देकर खुद को कायल करता, कभी तरन्नुम की तरफ झुक जाता। बिलाखिर यही फ़ैसला किया कि मुझ पर तरन्नुम का हक़ है, चांदनी का नहीं। इस फ़ैसले पर पहुँचती ही मुझे हंसी आ गई। मैं क्यों ख्याली घोड़े दौड़ा रहा हूँ? क्या ख़बर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त भी है या नहीं? फिर भी मुझे पहले से फ़ैसला कर लेना चाहिए था, और फ़ैसला ये है कि निशात साहब ने अगर पूछा तो मैं इनकार कर दूँगा। मैंने ये सोचा ज़रूर था, लेकिन मैं कमज़ोर साबित हुआ। मेरे दिल में छुपे चोर ने मुझे दबोच लिया। एक रोज़ मैं निशात साहब के पास बैठा हुआ था कि अचानक उन्होंने पूछा, मेरे ख्याल में आप शादीशुदा तो नहीं हैं? नहीं सर, अभी कहाँ। कहीं ख्याल भी नहीं है, मेरा मतलब मंगनी वगैरह? नहीं, मैंने बड़ी यकीन से कहा और अपने इस झूठ पर खुद ही हैरान हुआ। ये मैंने क्या कह दिया? सोचा तो सही कर दूं, लेकिन ये कहती हुई शर्म आई कि मैंने झूठ बोला था। सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें इस इंक्वायरी का बुरा लगा? नहीं सर, मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना तो समझा। बस यूं ही ख्याल सा आ गया था, उन्होंने कहा और अपने काम में लग गए। इस गुफ्तगू के बाद रहा सा शक भी जाता रहा। अगर वो मुझ में दिलचस्पी ना ले रहे होते तो ज़ाती बातें पूछने की क्या ज़रूरत थी। ये सोचकर मुझे अपनी मंजिल और भी करीब नज़र आने लगी। जिसको इतना बड़ा सहारा मिल रहा हो और वो इससे फ़ायदा ना उठाए, ये तो इसकी नादानी हुई। ये सोचकर मुझे अपने झूठ पर पशेमानी नहीं रही। दुनिया में लोग इसी तरह काम बना लेते हैं। तरन्नुम अब मेरी अकेली मंजिल नहीं रही थी कि जब फुर्सत मिले इसकी तरफ दौड़ने लगूं। ख्यालों में ही सही, अब मेरे ठिकाने और भी थे।
कई दिन हो गए थे तरन्नुम से नहीं मिला था। वो बेचारी ये समझकर मुतमिन थी कि नई नौकरी की नई मसरूफियात मुझे सर नहीं उठाने दे रही हैं। वो तो मुतमिन थी, लेकिन अम्मी मुतमिन नहीं थी। वो तो देख रही थी कि मैं वक्त पर दफ्तर से आता हूँ, आराम भी करता हूँ, सैर सपाटे के लिए भी जाता हूँ, लेकिन तरन्नुम से मिलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। मेरे पास भी फरार का कोई रास्ता नहीं था, कोई हर्ज भी नहीं था, लिहाजा मैं अम्मी के साथ तरन्नुम के घर चला गया। मुझे ये घर इस दिन बहुत बोसीदा नज़र आ रहा था। तरन्नुम को देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने देखा क्या था जो इस लड़की से मंगनी कर ली। वो हंसी जो मुझे अच्छी लगती थी अब जहर मालूम हो रही थी। वो मेरे लिए चाय लेकर आई तो मुझे चांदनी याद आ गई। क्या टी सेट था। पुरानी प्यालियों में चाय लाकर समझ रही है हो गई मेहमानदारी। रही इज्जत और तकरीम तो चांदनी से ज़्यादा ये लड़की मेरी क्या कदर करेगी। सगीर मामू पोस्ट ऑफिस में मामूली से क्लर्क थे और निशात साहब किसी को बताओ भी तो फ़ख्र हो। लोग ऐसे लोगों से मिलना भी इज्जत अफजाई समझते हैं, ना ये कि वो मुझे अपना दामाद बनाने की फ़िक्र में हैं। ज़ाहिर है तरन्नुम और चांदनी का कोई मुकाबला ही नहीं था। उठते वक्त जब अम्मी इसकी माँ से बात करने के लिए रुकी तो तरन्नुम को मौका मिल गया। वो मेरे करीब आई। कल मेरा आखिरी पर्चा है, शाम को कहीं घूमने चलेंगे। कल तो मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो फिर परसों। मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, जब फुर्सत होगी कहीं घुमाने ले जाऊँगा। ये तुम्हें क्या हो गया है आरिफ? पहले तो बात करने के लिए बहाने ढूंढते थे। कह दिया ना फुर्सत नहीं है, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। वही तरन्नुम जिसकी मोहब्बत मुझे कायल कर चुकी थी अब मुझे जहर मालूम हो रही थी। अभी इसे पीछे छुड़ाने का वक्त नहीं आया था, वरना मुझे इसे खुदा हाफिज़ कहने में कोई तकल्लुफ़ ना होता। निशात साहब हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कह जाते थे जिससे मेरे शक को तक़वियत मिल जाती थी। तुम अभी शादी करना नहीं चाहते या आइडियल की तलाश है? एक रोज़ उन्होंने पूछा। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने कहा। इसका मतलब है अगर कोई मुनासिब लड़की मिल जाए तो तुम देर नहीं करोगे? कतई नहीं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा अदबी ज़ौक़ बहुत बुलंद है, उन्होंने कहा। बस जी कुछ शायरों से अलैक सलैक है, इन्हीं की मार्फत नहीं आने वाली किताबों का इल्म रहता है। ये बात मैंने इसलिए कही है कि चांदनी कुछ किताबें ख़रीदना चाहती है। मैं चाहता था तुम भी इसके साथ होते, अगर इन्हें कोई इतराज़ ना हो तो। मैंने कहा अरे भाई वही तो चाहती है कि तुम साथ हो। अभी फ़ोन आया था इसका, ड्राइवर से मैंने कह दिया था कि वो तुम्हें ले जाएगा। अंधे को दो आंखों के सिवा और क्या चाहिए होता है। यही तो मौका था कि मैं चांदनी से कुछ बातें कर सकता था। इससे पहले कि ड्राइवर मुझे लेकर निशात साहब के घर जाता और वहाँ से हम चांदनी को लेते, चांदनी खुद दफ्तर पहुँच गई। ड्राइवर के साथ किताबों की शॉपिंग कुछ अजीब सी लगेगी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी ले आई। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। आइए आरिफ साहब, इसने कहा और मैं इसके साथ हो लिया। अब मैं पूरी तरह इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि निशात साहब मुझ चांदनी से करीब होने का मौका दे रहे हैं। मैं इसकी गाड़ी में इसके करीब बैठा तो खुशी के साथ साथ इत्मीनान भी महसूस कर रहा था। अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। अब वो महज मेरे बॉस की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मेरे लिए मुंतखब किया जा रहा था। आप समझ रहे होंगे कि ड्राइवर की छुट्टी मैंने इसलिए कर दी कि ताकि आप मेरे बराबर तशरीफ़ फरमा हो सकें। इसमें समझने की क्या बात है, हकीकत भी यही है। मैंने कहा जी नहीं, मुझे ड्राइविंग का शौक़ है इसलिए। फिर मुझे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? आपको हुक्म मानने का बहुत शौक़ है ना, इसलिए। इसने हंसते हुए कहा और फिर खुद ही बोली, मुझे उर्दू किताबों का कोई तजर्बा नहीं, इसलिए ज़रूरी था कि कोई उर्दू मीडियम साथ हो। माफ़ कीजिएगा, 7 साल लंदन में गुजार कर आया हूँ। ओह नो, क्या वाकई? जी, मैंने कहा। अब मुझे उतार दें और किसी उर्दू मीडियम वाले को साथ ले लें। चलिए, अब रास्ते में क्या उतारना? अंदाज़ तो यही लगते थे कि कहीं रास्ते में ही उतार देंगी। मैंने तंज़ किया जिसे वो शायद समझ नहीं सकी। इसे वाकई उर्दू किताबों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बल्कि मुझे तो ये एहसास हुआ कि इसे किताबों ही के बारे में कुछ मालूम नहीं। शॉपिंग के बहाने मुझे साथ लाना मकसूद था। कुछ चीज़ें इसने मेरे लिए भी तोहफे के तौर पर ख़रीदी। हमने एक साथ लंच किया। तुम बहुत मोहब्बत करती हो अपने डैडी से। मैंने तो आँख खोल कर इन्हीं को देखा है। फिर तो कहना भी बहुत मानती होगी। वो मुझसे कुछ कहते ही कहाँ हैं। ये कहिए कि मेरा कहना वो मानते हैं। बाज़ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप नहीं वो आपसे कहेंगे।